پروردگار عالم نے اپنے حبیب محمد کی ایک دعا سورہ بنی اسرائیل میں رکھی ہے، اور یہ دعا عام دعا نہیں بلکہ وہ دعا ہے کہ جس کے لیے اللہ خود محمد سے کہہ رہا ہے محمد میرا دل ہے کہ آپ مجھ سے یہ دعا مانگیں۔ اللہ محمد تجھ سے کیا دعا مانگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ مصطفیٰ آپ کہہ دیجئے میں جہاں جاؤں سچائی کے ساتھ جاؤں، میں جہاں سے نکلوں سچائی کے ساتھ نکلوں، وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اس کے لیے مجھے اپنے پاس سے ایک بہترین مددگار عطا فرما۔ آپ صدا سلامت رہے۔ آیت آپ کی بچپن کی سنی ہوئی ہے، کئی لوگوں سے کتنی دفعہ سنی ہوگی، ترجمے پہ حیران نہیں ہونا۔ جو منزل ہے حیدری یا ولی اس طرف بڑھنا ہے، ذرا سا توجہ فرمائیے گا۔ محمد مصطفیٰ آپ سلطان نصیر اللہ سے مانگیں، آپ بہترین مددگار اللہ سے مانگیں۔ یہ مددگار ایسا مددگار ہوگا جو بندے نہیں دے سکتے، جس کی مدد کرنی ایسی ہوگی جیسے اللہ کی مدد کرنی ہے۔ محمد آپ کا مددگار وہ بنے گا جو اللہ اپنے پاس سے نہیں دے گا بلکہ اپنے لدن میں سے دے گا، چونکہ یہ انگوٹھی میرے پاس ہے، لیکن اگر کوئی مانگے تو میں اسے دے سکتا ہوں، مگر کوئی اگر کہے کہ اپنا ہاتھ کاٹ کے دے دو تو اپنا ہاتھ میں نہیں دے سکتا، چونکہ یہ ہاتھ میرے پاس نہیں، یہ ہاتھ میرے لدن میں ہے۔ محمد اللہ سے یہ نہیں کہہ رہے تھے مجھے مددگار عرش سے دے، محمد کہہ رہے تھے اللہ اپنے اندر سے مجھے وہ مددگار دے، تو اللہ نے بھی کہا محمد میرا وعدہ ہے میں وہ مددگار دوں گا جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی آنکھیں ہیں۔ بھئی آواز تھوڑی سی کھولیے گا، آواز یہ اندر کھینچ رہے، آواز کو نرم کریں اور اس کا ریورس تھوڑا مجھے دیں تاکہ آواز زیادہ گونجے بھی اور زور اس میں کم لگے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے محمد وہ سلطان نصیر مانگ لیجئے کہ جو میرے لدن میں سے ہو۔ اللہ وہ سلطان نصیر آئے گا تو ہوگا کیا؟ دوسرے مقام پر نہیں، سورہ بنی اسرائیل میں اسی کے ساتھ اگلی آیت لکھی ہوئی ہے۔ اے محمد جب وہ سلطان نے تھوڑا سا اور گونج دیجئے گا، اے محمد جب وہ سلطان نصیر آ جائے، اس طرح سیٹنگ کر لیں کہ میں یہاں سے دور ہو کر بھی بولوں تو آواز آئے، یہ مجھے قریب آ کر نہ بولنا پڑے۔ مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، ساؤنڈ آپ کا بڑا بہترین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ محمد سلطان نصیر بھی وہ ملے گا جو میرے لدن میں سے ہو، مگر اس کے آنے کے بعد بڑا کمال ہو جائے گا۔ اگلی آیت میں قرآن آواز دے کے کہتا ہے سلطانا نصیرا وقل جاء الحق وزهق الباطل۔ محمد جب وہ مددگار آئے گا حق آ جائے گا، باطل بھاگ۔ آپ صدا سلامت رہے۔ آپ کی زندگی سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد رہے۔ اس جوانی پر میں اپنی جوانی کیوں نہ قربان کروں۔ علی کے عشق میں بندے بڑھے نہیں ہوتے بلکہ علی کے عشق میں بندے اور جوان ہو جاتے ہیں، کیونکہ زمانے نے مدینے میں دیکھا تھا جابر ابن عبداللہ انصاری رسول کا سب سے بوڑھا صحابی سارا دن مدینے کی گلیوں میں پھر کے لوگوں کو کہتا تھا اے مدینے والوں اپنے بچوں کی تربیت علی کی ولایت پہ کرنا، مان لے تو تمہارے ہیں، نہ مانے تو ماؤں سے پوچھنا کا۔ صدا سلامت رہے، ہمیشہ زندہ باد
बाद बड़ी तवज्जो फरमाइएगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इको एक पॉइंट कम कर, गूंज ना, एक पॉइंट सिर्फ। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा वो मददगार मांगेंगे कि जिसके आने से हक आ जाएगा, बातिल भाग जाएगा। चूंकि पूरे साल का इंतजार होता है इकरार अली को, तो मैं मजलिस में पूरी पढ़नी है, लेकिन आपकी मुस्कुराहट अगर नहीं आएगी तो फिर मैं हो सकता है कि 5-10 मिनट कम भी कर दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद उस सुल्तान नसीर के आने से हक आ जाएगा, बातिल भाग जाएगा। यहाँ एक अरबी का नुक्ता है, मैं देख के आगे बढ़ने लगा हूँ। अरबी में जब किसी लफ्ज पर नून तनवीन आ जाए, 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, नूरानी कायदा यसरुल कुरान आप सब ने बचपन में मस्जिद के मौलवी साहब से पढ़ा होगा। बा 2 ज़बर बन, जिसने पढ़ा है वो हाथ एक दफा उठाए भाई। बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन। जब इस तरह के नून तनवीन वाले लफ्ज आ जाए तो वहां बात सिर्फ एक जमाने की नहीं रहती, वो बात माजी की भी है, वो बात हाल की भी है, वो बात मुस्तकबिल की भी है। जिसे उर्दू का माजी, हाल और मुस्तकबिल नहीं पता, वो बात गुजरे हुए जमाने की भी है, वो बात आज के दौर की भी है, और वो बात आने वाले दौर की भी होगी। अल्लाह से मोहम्मद ने सुल्तान नसीर नहीं मांगा, कहा सुल्तान नसीरन, वो मददगार दे जो कल भी मदद करता था, जो आज भी मदद करता है, जो हमेशा मदद करता रहेगा। ना मोहम्मद की दुआ है कुरान में मौजूद है भाई। कुरान में बड़े नबियों की दुआएं आई, इसी से मिलती जुलती एक मूसा की दुआ भी अल्लाह ने कुरान में रखी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरी ज़बान की गिरह भी खुले, ताकि मेरी बात आसान हो, ताकि मेरा अमर लोगों तक पहुंचे। लेकिन सिर्फ अल्लाह ये काफी नहीं। अल्लाह फरमा रहा था मूसा, तो अगर ये काफी नहीं तो फिर क्या मांगोगे? कि मुझे एक वजीर अता फरमा मिन अहली, जो मेरे अहल से हो। ऐ मूसा, तेरे खानदान में से तेरा वजीर कौन हो? क्या तेरे ससुराल वाले हो? क्या तेरे रिश्तेदार हो? क्या तेरा ताया हो? क्या तेरा चचा हो? मूसा कहता है नहीं, हारून अखी, मेरा भाई हारून हो, मेरा भाई हारून हो। अली का गैरतमंद शिया जिसने 1400 साल से अली के अलावा किसी को मोहम्मद का वजीर नहीं माना, वो हाथ उठाए, दूसरा बंदा खामोश हो। हारून मूसा का भाई, मूसा का वजीर। आसिफ बिन बरखिया सुलेमान का भाई, सुलेमान का वजीर। यहया ईसा का खालाजाद, ईसा का वजीर। यार जब छोटे छोटे नबियों के वजीर उनके भाई बनते रहे, तो जो सबसे बड़ा नबी था उसका वजीर मोहल्ले वाला कैसे बने? आप जी, आप सदा सलामत रहे, आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बोलो मिल के सारे हैदरी। तवज्जो भाई, तवज्जो मेरी तरफ। नारा नारा भाई अता नंबर 1 लगाएंगे, उसके बाद फिर माइक बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। आप बिस्मिल्लाह, ये माइक भाई का खोलिएगा, गर्मी है, कोई बात नहीं। बाबा मेहरबानी कयो गजी को एड़ो नारो हणो ते हितों वारी गर्मी टुटे। मौला अली जे मुकसर घर वजी उनन जा निकाह भी तोड़े। भई हथ बुलंद करे मुल्ला मा नारा की मौजूदगी में अपने अकीदे का एक फिक्र कहूं। अली का मुनकिर निकाह भी करता है, बच्चा इसका फिर भी हरामी होता है। आप हमेशा जिंदाबाद रहे। बोलो सखी
दिए। इतना प्यारा अकीदा आपका है तो मैं जुमले फौरन पढ़ूं, मैं सिर्फ असल में कर रहा हूँ आयात की तमहीद, तो इसलिए ये थोड़ा थोड़ा खामोश है, वरना आपने देखा है कि हमने टेस्टर लगा के चेक किया तो ये पूरे बेदार बैठे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वो सुल्तान नसीर है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को मिला है, वो सुल्तान नसीर जिसके आने से हक आ जाता है, जिसके आने से हक आ जाता है, बातिल भाग जाता है, क्योंकि अल्लाह ने कहा बातिल के मुकद्दर में भागना ही है। जो सबसे बड़ा नबी है उसका वजीर भी उसका भाई ही होगा, और ऐसा वैसा वजीर नहीं होगा, वो सुल्तान नसीर होगा। वो कल भी मददगार था, वो आज भी मददगार है, वो हमेशा मददगार रहेगा। जिसे अभी भी नून तनवीन की समझ नहीं आई, अल्लाह का नाम है गफूर, ये बख्शने वाला। जब हो जाएगा ना गफूरन, कल भी बख्श रहा था, आज भी बख्श रहा है, हमेशा बख्शेगा। अल्लाह का नाम मेरी तरफ मेरी तरफ मेरी तरफ, इधर उधर नहीं, क्योंकि दाद मैंने आपसे नहीं मांगी, सिर्फ तवज्जो मांगी है। अल्लाह का इस्म है जब्बार, जबरदस्त। जब हो जाएगा ना जब्बारन, आज भी जबरदस्त था, कल भी जबरदस्त है, हमेशा जबरदस्त रहेगा। तवज्जो, मैंने कहा था इधर उधर नहीं देखना, लेकिन नबियों के सुल्तान ने सुल्तान नसीर नहीं कहा सुल्तान नसीरन। अल्लाह वो मददगार देना जो कल भी मददगार था, जो आज भी मददगार है, जो हमेशा मददगार है। हरामी मुल्ला अपने टके टके के पीर अली के मुकाबले में न ला, क्योंकि 18,000 आलम में एक मेरा मौला अली है, जो कल नबियों की मदद करता था, आज मोहम्मद की मदद करता है, आगे अपने शियों का मदद करता है। अच्छा, वो इतने अच्छे सामीन में बैठकर पढ़ने का लुत्फ मुझे आता नहीं, लेकिन मैं क्या करूं, ये जो बांस लगे इसमें पोल, इसके पीछे वाले बंदे अभी नहीं बोले। जब ये सारे इकट्ठे मिल जाएंगे तो मैं बाकी की सारी मजलिस वो आधे घंटे की हो, 35 मिनट की, 40 मिनट की, वो मैं खड़ा होकर तिलावत करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि मैंने जोर कितना लगाना है। अगर आधे मजमू के लिए जोर लगाना है तो फिर जोर आधा, अगर सारे साथ मिल जाएंगे तो फिर जोर पूरा। लेकिन जुमला जो कहना है वो अली की विला में डूब के यहाँ से कहना है। मोहम्मद का सुल्तान नसीर बन के अली आया, मुसलमानों के ऊपर पहली पहली जंगा पड़ी, जिसे तारीख इस्लाम जंगे बदर कहती है। इस्लाम के पास पहला मौका था अपनी बहादुरी साबित करने का, चूंकि अबू जहल एंड कंपनी देखना चाहते थे कि हम भी तो देखें ना कि लश्कर इस्लाम के पास कितनी कुव्वत ईमानी है। ऊपर से अल्लाह ने कुरान की आयत में जंगे बदर की वजह बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़ाने खस्मान इख्तसमू फी रब्बिहिम, सूरह हज आयत नंबर 19। जब दो गिरोह अपने रब के बारे में लड़े थे, क्योंकि एक गिरोह है 313 का, दूसरा गिरोह है 1000 का। 313 आए ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए, 1000 आए लात के लिए, मनात के लिए, उस्सा के लिए। मोहम्मद एक खुदा का पैगाम लेके चले, अबू जहल लात मनात और उस्सा का पैगाम लेकर आया। मोहम्मद ने भी खड़े होकर कहा इन तीनों पे लानत है। जिंदाबाद, हाथ उठाना, खैरात मांगना। अभी भी पिछले बंदे नहीं जागे, कोशिश करना अगले फिक्रे पे जागना। पहली पहली जंग आलम इस्लाम की आई, जिसमें मोहम्मद के सुल्तान तीनों को कोई बुरा कहे, कोई बुरा कहे, लेकिन चौथे को कोई बंदा कहे, कोई खुदा कहे। सीएनजे पीर जो, हुसैन जे खुदा जो, नारे आप जी भाई सदा सलामत रहे। मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन एक दफा 2 लम्हे की तमहीद है। आपने उहुद की जंग सुनी, खंदक सुनी है, खैबर सुनी है? नहीं, बोल के बताना है। आपने खदीर सुना है, शब हिजरत सुनी है, मुबाहला सुना है? वो बंदे हाथ खड़ा करें जिन्होंने कभी पूरे जंगे बदर सुनी हो। नहीं सुनी?
کیونکہ 40-45 سال پہلے جو بندے تھے وہ جو باتیں کرتے تھے وہ اب منبر والوں کے پاس کرنے کا وقت نہیں، اور مولا کے کرم سے جو کام کوئی نہ کرے، علی کے سیون والا لال وہ کام مجھ سے کرواتا ہے۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ اسلام کی پہلی جنگ بدر ہوئی کیسے، اس جنگ کی اہمیت کیا ہے، اور یہ میں پڑھنے اس لیے لگا ہوں چونکہ 4 دن پہلے گزری ہے 17 رمضان، جنگ بدر ہوئی تھی 2 ہجری جمعہ کا دن 17 رمضان، جنگ بدر ہوئی ہے 17 رمضان کو جو 4 دن پہلے گزرا۔ اللہ نے اس جنگ کا مقصد یہ رکھا تھا، ایک طرف ایک خدا کے ماننے والے، ایک طرف بت پرست مشرک کافر۔ اللہ نے کہا محمد لشکر لے کے آپ جائیں گے، جنگ اسلام کی پہلی ہوگی، چونکہ اسی بدر کی جنگ پر احد کا نتیجہ ہے، خندق کا نتیجہ ہے، خیبر کا نتیجہ ہے، حنین کا نتیجہ ہے، تبوک کا نتیجہ ہے، یرموک کا نتیجہ ہے۔ آج کے مسلمانوں کو کل 10-12 جنگیں تاریخ میں ملتی ہیں، 82 جنگیں محمد کے دور میں ہوئی، جن میں سے 70 جنگیں وہ تھی جو علی اکیلا لڑ کے آیا۔